वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभ्यै जगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितये कृपाप्रदायिने गौडकथाधमोदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री श्री गुरु गौरांगो जयत, श्री श्री गुरु गौरांगो जयत, श्री श्री गुरु गौरांगो जयत। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत में আমরা রয়েছি চতুর্থ স্কন্ধ प्रथम भाग। आज আমরা प्रवेश करब अष्टम अध्याय ध्रुव महाराजेर चरित्रे। ध्रुव महाराजेर गृह त्याग एवं बने गमन। ए ध्रुव चरित्र प्रह्लाद चरित्र श्रीमान महाप्रभु श्रवण करते खूबी पसंद करतें। ताई महाप्रभुर गौर सुंदरेर पसंदेर विषयेर मध्य आमरा प्रवेश करछि। प्रथम श्लोक, श्लोक संख्या 1 आमरा रयेछि चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय। चतुर्थ स्कंदेर प्रथम भाग अष्टम अध्याय ध्रुव महाराजेर गृह त्याग ओ बन गमन। प्रथम श्लोक मैत्रेय उवाच शनकाद्यानारदस्य ऋभुर्हंसोरुनिर्जति नैते गृहान् ब्रह्मसूता हैवसन्नोर्धरेतसः। शनकाद्यानारदस्य ऋभुर्हंसोरुनिर्जति नैते गृहान् ब्रह्मसूता हैवसन्नोर्धरेतसः। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय बोलें शनक आद्या माने शनक आदि, नारद माने नारद,
চ মানে এবং, সংস্কৃত শব্দে চ মানে এবং, ঋভু মানে ঋভু, হংস মানে হংস, অরুণী মানে অরুণী, জ্যোতি মানে জ্যোতি, ন মানে না, এতে মানে এই সমস্ত, গৃহান মানে গৃহে, ব্রহ্ম সুতাহ মানে ব্রহ্মার পুত্রগণ, হি মানে নিশ্চিতভাবে, আবসন মানে বাস করেছিলেন, ঊর্ধ্বরেতসহ মানে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। অনুবাদ, মৈত্র ঋষি বললেন, সনক আদি 4 কুমার, এছাড়া নারদ, ঋভু, হংস, অরুণী এবং জ্যোতি, ব্রহ্মার এই সমস্ত পুত্ররা গৃহে অবস্থান না করে ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। ব্রহ্মার কিছু পুত্রের নাম এখানে নেওয়া হচ্ছে, যারা কিনা গৃহে প্রবেশ করেননি, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েই কাটিয়েছিলেন। তারা হচ্ছেন সনক আদি 4 কুমার, সনক, সনন্দ, সনত কুমার, সনাতন, এই 4 পুত্র 4 কুমার। আর নারদ, ঋভু, হংস, অরুণী এবং জ্যোতি, ব্রহ্মার এই সমস্ত পুত্ররা গৃহে অবস্থান না করে ঊর্ধ্বরেতা অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, ব্রহ্মার জন্মের সময় থেকেই, এটা মৈত্র ঋষি বলছে বিদুরকে, ব্রহ্মার জন্মের সময় থেকেই ব্রহ্মচর্যের প্রথা প্রচলিত আছে। এক শ্রেণীর মানুষেরা, বিশেষ করে পুরুষেরা, একেবারেই বিবাহ করেন না। তারা তাদের বীর্য ঊর্ধ্বমুখী হতে না দিয়ে, বীর্য অধোমুখী হতে না দিয়ে তা ঊর্ধ্বগামী করে মস্তিষ্কে উত্তোলন করেন। তাদের বলা হয় ঊর্ধ্বরেতসহ। ঊর্ধ্বরেতা মানে রেত কণাকে ঊর্ধ্বগামী করেন, মস্তিষ্কে উত্তোলন করেন। বীর্য এতই গুরুত্বপূর্ণ যে যদি কেউ যৌগিক পন্থার দ্বারা বীর্য মস্তিষ্কে উন্নীত করতে পারেন, তাহলে তিনি অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন। তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীব্র হবে। এই আস্তে বাজা, তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীব্র হবে, তার আয়ু বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে যোগীরা নিষ্ঠা সহকারে কঠোর তপস্যা করতে পারেন, কারণ স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়, আয়ু বাড়ে এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধির স্তরে উন্নীত হতে পারেন। এমনকি তারা চিত জগতে পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেন। এই প্রকার ব্রহ্মচারীর কয়েকজন আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন সনক, সনাতন, সনন্দ, সনত কুমার, নারদ প্রভৃতি, যারা কিনা তাদের বীর্যকে অধোগামী না করে ঊর্ধ্বগামী করে মস্তিষ্কে উত্তোলন করেছিলেন। এই শ্লোকে আরেকটা উল্লেখযোগ্য পদাংশ হচ্ছে নৈতে গৃহান হি আবাসন, তারা গৃহে বাস করেননি। গৃহ শব্দটার অর্থ হচ্ছে ঘর এবং পত্নী। প্রকৃতপক্ষে গৃহ মানে হচ্ছে পত্নী। গৃহ মানে ঘর অথবা বাড়ি নয়। যিনি পত্নী সহ বাস করেন তিনি গৃহে বাস করেন। অন্যথায় সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারী ঘর অথবা বাড়িতে বাস করলেও গৃহে বাস করেন না। অর্থাৎ যিনি পত্নীকে নিয়ে বাস করেন না, তিনি ঘরে থাকুক, বাড়িতে থাকুক, যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি কিন্তু গৃহে বাস করেন না। সংস্কৃত শব্দ গৃহ কথার অর্থ হচ্ছে পত্নী। যিনি পত্নীর সঙ্গে বাস করেন, ভক্তি জীবনযাপন করেন, তিনি গৃহী। হ্যাঁ, সে গৃহস্থ আশ্রমে থাকে, পত্নীকে নিয়ে ভগবানের সেবা পূজা করে। আর যে পত্নীকে নিয়ে থাকে কিন্তু ভগবানের সেবা পূজা করে না, তাকে বলে গৃহমেধী। আর যিনি পত্নীকে সাথে না নিয়ে থাকেন ঘরে বা বাড়িতে বা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি সন্ন্যাসী অথবা ব্রহ্মচারী, তাকে গৃহী বলা যাবে না। যদিও ঘরে আছেন কিন্তু তিনি গৃহী নন, কারণ পত্নীর সাথে থাকেন না।
তারা গৃহে থাকেন না বলতে বোঝায় যে তারা পত্নীর পানি মানে হাত গ্রহণ করেননি, এবং তাই তাদের বীর্য স্খলনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। যখন গৃহ আর পত্নী থাকে এবং সন্তান উৎপাদনের উদ্দেশ্য থাকে, তখনই কেবল বীর্যস্খলন করতে হয়। তা না হলে বীর্যস্খলনের কোনো নির্দেশ শাস্ত্রে নেই। সৃষ্টির আদি থেকেই এই নিয়ম পালন করা হচ্ছে, এবং তাই এই প্রকার ব্রহ্মচারীরা কখনো সন্তান উৎপাদন করেননি। এই আখ্যান মনুর কন্যা প্রসূতি থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মার বংশধরদের বিষয়। এই আখ্যান, এই যে আলোচনা হচ্ছে, এটা মনুর কন্যা প্রসূতি থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মার বংশধরদের বিষয়। প্রসূতির কন্যা ছিলেন দাক্ষায়ণী বা সতী। প্রসূতির মেয়ে হচ্ছে সতী, যার সম্পর্কে দক্ষ যজ্ঞের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মৈত্রেয় এখন ব্রহ্মার পুত্রদের সন্তান সন্ততির বিষয়ে বর্ণনা করছেন। মৈত্রেয় ঋষি এখন ব্রহ্মার যতগুলো সন্তান তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। ব্রহ্মার বহু পুত্রের মধ্যে সনক আদি চতুষ্ষণ এবং নারদ বিবাহ করেননি, তাই তাদের বংশধরদের ইতিহাস বর্ণনার প্রশ্নই ওঠে না। তো শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি, বা মৈত্রেয় ঋষির উবাচতে আমরা পাচ্ছি যে ব্রহ্মার কয়েকজন পুত্রের নাম বলা হচ্ছে। 4 কুমার, যেমন সনক, সনন্দ, সনত কুমার, সনাতন, এদের নাম পাচ্ছি। নারদ পাচ্ছি, ঋভু পাচ্ছি, হংস, অরুণী, জ্যোতি। এরা, এই সমস্ত পুত্রেরা গৃহে অবস্থান না করে ঊর্ধ্বরেতা বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়েছিল। গৃহে বাস করেনি, মানে পত্নীর সাথে এরা থাকেনি। এরা এদের বীর্যকে ঊর্ধ্বরেতা করেছে। রেত মানে বীর্য, রতি থেকে রেত, রেতকণা হচ্ছে বীর্যকণা, সেটা ঊর্ধ্বগামী করা। বীর্যকে মস্তিষ্কে উত্তোলন করা, এটাকে বলে ঊর্ধ্বরেতা। আর বীর্য অধোগামী করা, তাকে বলে অধোরেতা। বীর্য ঊর্ধ্বগামী করতে পারলে, বীর্য সঞ্চয় করতে পারলে, সংযম করতে পারলে কি হয়, সেটা এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলে দিচ্ছেন যে তার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীব্র হয়, তার আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে যায়, এবং সে সর্বোচ্চ সিদ্ধি স্তরে চলে যেতে পারে, এমনকি বৈকুণ্ঠ ধাম, গোলক বৃন্দাবনেও চলে যেতে পারে। আচ্ছা, গৃহ শব্দটার অর্থ পত্নী। যিনি পত্নীর সাথে থাকেন তিনি গৃহী ব্যক্তি, আর যিনি পত্নীর সাথে থাকেন না কিন্তু ঘরে থাকুন বা যেখানেই থাকুন না কেন তিনি গৃহী নন, তিনি সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী। এর পরক্ষণে বলছেন যে শাস্ত্র বীর্যস্খলনের কোনো পারমিশন দেয় না, কেবল সন্তান উৎপাদনের সময় ছাড়া। যখন গৃহ আর পত্নী থাকে, সন্তান উৎপাদনের একটা উদ্দেশ্য থাকে, তখনই কেবল বীর্যস্খলন করতে হয়, তা না হলে বীর্যস্খলনের কোনো নির্দেশ শাস্ত্রে নেই। সৃষ্টি আদি থেকে এই নিয়ম পালন করছে। ব্রহ্মচারীরা কখনো সন্তান উৎপাদন করে না। আর এখানে মনুর কন্যা প্রসূতি থেকে উৎপন্ন ব্রহ্মার বংশধর যারা, তাদের বিষয়ে বর্ণনা করা হচ্ছে। প্রসূতির মেয়ে ছিল সতী, যার সম্পর্কে অলরেডি বর্ণনা করা হয়েছে দক্ষ যজ্ঞের কাহিনী। এখন আমরা পরবর্তী শ্লোকে প্রবেশ করছি। শ্লোক সংখ্যা 2। মৃষা ধর্মস্য ভার্যা সিদ্ধম দম্ভম মায়াম চ শত্রুহ অসুত মিথুনম তত্তু নিরৃতি গৃহে অপ্রজহ। মৈত্রেয় ঋষি বলছেন, ব্রহ্মার আরেক পুত্র হচ্ছেন অধর্ম, যার পত্নীর নাম হচ্ছে মিথ্যা। ব্রহ্মার আরেকটা ছেলে আছে। এই ব্রহ্মচারী কয়েকজন ছেলের নাম বলা হলো। এরপর
এক ছেলের নাম নেওয়া হচ্ছে যার নাম অধর্ম, নামটাই তার অধর্ম, যার পত্নীর নাম হচ্ছে মিথ্যা। তাদের মিলনের ফলে দম্ভ এবং মায়া নামক দুটো অসুর পুত্র জন্মেছে। অধর্ম আর মিথ্যা এরা যদি মিলন কার্য করে, যে পুত্র আসবে এসেছে তারা হচ্ছে দম্ভ আর মায়া নামক দুটো সন্তান, দুটো অসুর পুত্র, দুটো অসুর পুত্র এবং দুটি আসুরিক পুত্র এবং কন্যার জন্ম হলো অধর্ম আর মিথ্যার মিলনের ফলে। নিরৃতি নামক অসুর, যার কোনো সন্তান ছিল না, সে ওই দুটো অসুরকে গ্রহণ করেছিল। এই যে দুটো অসুর, দম্ভ এবং মায়া নামক দুটো অসুর পুত্র, আর একটা কন্যার জন্ম হয়েছে। তাই বলছে নিরৃতি নামক একটা অসুর, যার নিজের কোনো সন্তান ছিল না বলে এই দম্ভ এবং মায়া নামক দুই অসুর পুত্রকে সে গ্রহণ করলো। নিরৃতি নামক একজন অসুর দম্ভ এবং মায়া দুই এই অসুরকে গ্রহণ করলো, অসুরের রূপী যে সন্তান দুটো তাকে গ্রহণ করলো নিরৃতি। সে ওই দুটো অসুরকে গ্রহণ করেছিল। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। এখানে জানা যাচ্ছে যে অধর্মও হচ্ছে ব্রহ্মার সন্তান এবং সে তার ভগিনী মৃষা বা মিথ্যাকে বিবাহ করেছিল। অধর্ম ব্রহ্মার ছেলে, সে তার বোন মৃষা বা যার আরেক নাম মিথ্যা তাকে বিবাহ করেছিল। সেটা হচ্ছে ভাই এবং বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্কের সূচনা হয়ে গেল। ব্রহ্মার এক ছেলে অধর্ম আর ব্রহ্মার এক মেয়ে হচ্ছে মৃষা বা মিথ্যা। এই ভাই বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হয়েছিল এই প্রথম, ওখান থেকে সূচনা, ভাই বোনের মধ্যে যৌন সম্পর্ক। তা এই যে অধর্ম আসতে, অধর্ম তার বোন মিথ্যাকে বিবাহ করেছে। মানব সমাজে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, মানব সমাজে যেখানে অধর্ম আছে সেখানেই এই প্রকার অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক সম্ভব। যেমন পাশ্চাত্য দেশগুলোতে এরকম হয়। ওই দেশগুলোতে অধর্ম এত ভর্তি যে ওখানকার আবহাওয়া এত অধার্মিক আবহাওয়া যে ওখানে ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে সম্পর্ক হয়। এখানে জানা যায় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা কেবল সনক সনাতন এবং নারদের মতো সাধুপুত্রই উৎপন্ন করেননি, তিনি নিরৃতি, অধর্ম, দম্ভ, মৃষা প্রভৃতি অসুর সন্তানদেরও জন্ম দিয়েছিলেন। সৃষ্টির শুরুতে ব্রহ্মা সব কিছু সৃষ্টি করেছিলেন, কি ধার্মিক কি অধার্মিক সমস্ত সন্তান বানিয়েছিলেন। নারদ সম্বন্ধে জানা যায় যে পূর্ব জীবনে তিনি অত্যন্ত পুণ্যবান ছিলেন এবং মহাত্মাদের সঙ্গ লাভ করেছিলেন। তার ফলে তিনি নারদ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দাসীপুত্র ছিল, মহাত্মা সঙ্গ করল, সে হয়ে গেল নারদ, ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত। অন্য পুত্ররাও তাদের নিজেদের ক্ষমতা এবং পূর্ব কৃতকর্ম অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কর্মের নিয়ম জন্ম জন্মান্তর ধরে চলতে থাকে। আমাদের কর্মের ফলের নিয়ম জন্ম জন্মান্তর ধরে চলতে থাকে। কর্মফলের হিসাব মেটাতে হয় এবং যখন নতুন সৃষ্টি হয় তখন জীবাত্মার সঙ্গে তার কর্মও তার সাথে ফিরে আসে নতুন দেহে। পূর্বজন্মের কর্ম নতুন দেহে ফিরে আসে এবং সেই নতুন দেহ দিয়ে কর্মফল ভোগ করতে হয়। তাদের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে, যদিও তাদের পিতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের গুণাবতার ব্রহ্মা। তাই আদর্শ পিতা হলে কি হবে, অধম সন্তানও জন্ম নিতেই পারে। তাদের কর্ম অনুযায়ী তারা এই নতুন দেহ লাভ করে এবং পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী তারা কর্ম করতে থাকে। পূর্বজন্মে সব অসুর ছিল, তারা এই ব্রহ্মার সন্তান রূপে এখনও
আসরিক প্রবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে। যেমন এই মিথ্যা আগের জন্মে অসুর ছিল, এখন ব্রহ্মার পুত্ররূপে সে অধার্মিক কার্যকলাপ করে যাচ্ছে, তার নিজের বোন মৃষা বা মিথ্যার সাথে বিবাহ করছে, অধার্মিক কার্যকলাপ পুরোপুরি এটা। তাই বলছে জন্ম জন্মান্তর ধরে মানুষ, এই জীবাত্মাটা তার পূর্বজন্মের কর্ম অনুযায়ী নতুন জন্মে নতুন দেহতে সেই কর্মটা মেটাতে থাকে। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক সংখ্যা 3। তয়োসমভবল্লভ নিকৃতিশ্চ মহামতে তাভ্যাং ক্রোধস্য হিংসা চ যদ্দুরুক্তি শ্বসা কলিহি। এবারে কলির জন্ম হবে। কলি একজন ব্যক্তি, তার জন্ম বৃত্তান্ত এবার আমরা পাব। মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলছে, হে মহাত্মা বিদুর, দম্ভ আর মায়া এই দুই অসুর সন্তান, এদের বাবা মায়ের নাম কি? অধর্ম আর মৃষা বা মিথ্যা। অধর্ম মিথ্যা এদের মিলনের ফলে দম্ভ মায়া এই দুই সন্তান আর একটা কন্যা জন্ম নিয়েছে। এই দুই সন্তানকে গ্রহণ করেছে নিরীতি নামে এক অসুর। এবার বলছে দম্ভ আর মায়া থেকে লোভ আর শঠতা দুই সন্তানের জন্ম হলো। দেখো অধার্মিক বংশ বাড়ছে। অর্জুনও বলেছিল কোনো বংশে যদি অধর্ম ঢুকে যায় তাহলে সেই বংশের অবাঞ্ছিত সন্তান এসে হাজির হবে, অর্থাৎ এইরকম অসুর সন্তান আসতে থাকবে। যদি বংশ অধর্ম নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, বংশ যদি অধর্ম হয়ে জীবন কাটাচ্ছে, তাহলে সেই বংশে যারা আসছে তারাও অধার্মিক সন্তান আসছে। এই যে দম্ভ মায়া, এদের থেকে লোভ আর শঠতা দুই পুত্রের জন্ম হলো। তাদের মিলনের ফলে ক্রোধ এবং হিংসার জন্ম হলো, যে অসুরেরা আমাদের শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করে আছে এই কলিযুগে। সত্যযুগে ছিল কি না, বিভিন্ন লোকে অসুর আর দেবতারা বাস করত। লোক লোক আলাদা করা ছিল। দেবতারা বাস করত স্বর্গলোকে, অসুরেরা বাস করত সুতল বিতল এগুলোতে। ত্রেতা যুগে সেই অসুরেরা আর দেবতারা একই লোকে, এই ভূলোকের মধ্যে বাস করছে বিভিন্ন মহাদেশে। একজন দেবতারা যেমন রাম ভগবান বাস করছে কোথায় না, এই ভারতে, আর ওদিকে রাবণ বাস করছে শ্রীলঙ্কা, মাঝে সমুদ্র। দাপর যুগে একই পরিবারের মধ্যে অসুর এবং দেবতা প্রবেশ করলো, যেমন কৌরব পাণ্ডব। কলিযুগে একই শরীরের মধ্যে অসুর দেবতা প্রবেশ করে আছে। এই যে ক্রোধ হিংসা, এই দুই অসুর আমাদের শরীরের মধ্যেও প্রবেশ করে আছে। তাহলে ব্রহ্মার এক পুত্র অধর্ম, যার স্ত্রীর নাম মিথ্যা। এই অধর্ম আর মিথ্যা আসলে ভাই বোন। তাদের ফলে দম্ভ মায়া, অসুর পুত্র আর অসুর কন্যা জন্ম নিল। এদের মিলনের ফলে, দম্ভ মায়ার মিলনের ফলে লোভ শঠতা জন্ম নিল। লোভ শঠতার মিলনের ফলে ক্রোধ হিংসার জন্ম নিল। ক্রোধ আর হিংসার জন্মের ফলে, মিলনের ফলে কলি এবং তার বোন দুরুক্তি, কলির বোনের নাম দুরুক্তি, এদের জন্ম হলো। তাহলে আরেকবার বলছি, ব্রহ্মার ছেলে আর মেয়ে হচ্ছে অধর্ম আর মিথ্যা। এই ছেলে মেয়ে নিজেরা মিলন করলো,
ভাই বোন, এদের মিলনের ফলে তৈরি হলো দম্ভ আর মায়া, পুত্রকন্যা। এদের মিলনের ফলে তৈরি হলো লোভ, শঠতা। শঠতা মানে প্রতারণা করা, ঠকানো, শঠতা বলে। লোভ শঠতার মিলনের ফলে, লোভ আর শঠতার মিলনের ফলে তৈরি হলো ক্রোধ এবং হিংসা। ক্রোধ আর হিংসার মিলনের ফলে তৈরি হলো কলি আর দুরুক্তি। ভাই বোন, পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক সংখ্যা 4। দুরুক্ত কলিরাধত্ত ভয়ং মৃত্যুং চ সত্তম তয়ুষ্য মিথুনং যজ্ঞে যাতনা নিরয়স্তথা। হে সাধু শ্রেষ্ঠ বিদুর, কলি এবং দুরুক্তি এই ভাই বোনের মিলনের ফলে মৃত্যু এবং ভীতি নামক সন্তানের জন্ম হলো। কলি আর দুরুক্তি ভাই বোন, কিন্তু মিলন, ফলে মৃত্যু এবং ভীতি নামক সন্তানের জন্ম হলো। মৃত্যু আর ভীতি এদের মিলনের ফলে যাতনা এবং নিরয় নামক সন্তানের জন্ম হলো। যাতনা আর নিরয়, নিরয় মানে নরক, আর যাতনা দেহ মানুষ মৃত্যুর পর পায়, যাতনা দেহ পেয়ে নরকে যায়। নিরয়ে স্বর্গে বা নিরয়ে পশু পাখি হয়ে থাকি, স্বর্গে বা নিরয়ে, এসই নিরয়। যাতনা এবং নিরয় এগুলোতে এই দুই সন্তানের জন্ম হলো। তাহলে কি কলি দুরুক্তি ভাই বোন এদের মিলনের ফলে মৃত্যু ভীতি এদের জন্ম হলো। মৃত্যু আর ভীতির মিলনের ফলে যাতনা এবং নিরয় নামে দুই সন্তানের জন্ম হলো। সংগ্রহেণ ময়া খ্যাত প্রতিসর্গস্তবানঘ ত্রিশ্রুতৈ তৎপুমান পুণ্যং বিধুনোত্তমনোমলম। হে বিদুর, আমি সংক্ষেপে প্রলয়ের কারণ ভেঙে বলছি, কেন প্রলয় হতে চলেছে। যে ব্যক্তি এই বর্ণনা 3 বার শ্রবণ করেন তার আত্মার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয়ে যায়। আত্মার চারিদিকে কলুষ আছে বলে আমাদের বারবার জন্ম নিতে হচ্ছে। আত্মার কলুষ পরিষ্কার করবার উপায় নিত্যং ভাগবত সেবয়া, প্রতিনিয়ত ভাগবত শ্রবণ করতে হবে। আত্মার কলুষ পরিষ্কার হচ্ছে। যে ব্যক্তি এই বর্ণনা 3 বার শ্রবণ করেন তার আত্মার সমস্ত কলুষ বিধৌত হয়, তিনি পুণ্য অর্জন করেন। একথা বলছেন মহাত্মা মৈত্রেয় ঋষি বিদুরজিকে। বলছে আমি সংক্ষেপে প্রলয়ের কারণ ভেঙে বলবো। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, শতগুণের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিনাশ হয় অধর্মের ফলে। যে কোনো সৃষ্টি কার্য কেউ করছে মানে সে তত বেশি সাত্ত্বিক। যে যত বেশি সৃষ্টি কার্য করতে পারে তার মধ্যে তত সাত্ত্বিক গুণ আছে। সাত্ত্বিক গুণ থেকে সৃজনাত্মক জিনিস তৈরি হয়। আর বিনাশ অধর্মের ফলে হয়। সেটা জড় সৃষ্টি এবং প্রলয়ের নিয়ম। জড় সৃষ্টির নিয়ম হচ্ছে যে কোনো সৃজনাত্মক কার্য সাত্ত্বিক গুণ, কিন্তু যে কোনো ধ্বংস কার্য অধর্মের গুণ। এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে ধ্বংসের কারণ হচ্ছে অধর্ম। অধর্ম এবং এই যে মৃষা বা মিথ্যা, এদের থেকে ক্রমশ দম্ভ, মায়া, লোভ, নিকৃতি, ক্রোধ, হিংসা, কলি, দুরুক্তি, মৃত্যু, ভীতি, যাতনা, নিরয় এদের জন্ম হয়ে গেল। ব্রহ্মার এই 2 ছেলে মেয়ে, অধার্মিক ছেলে মেয়ের মিলনের ফলে অধার্মিক সন্তান জগতে এত বেড়ে গেল। অবাঞ্ছিত সন্তান জগতে, অসুর সন্তান জগতে ভরে গেল। অসুর সন্তান সর্বদা ধ্বংসাত্মক কার্য করতে চায়। যে কোনো জিনিস সবসময় ধ্বংস করে দিতে চায়, জানবে তার মধ্যে ওগুলো আসুরিক গুণ থেকে সে করছে। একটু কিছু হলেও ধ্বংস করে দিচ্ছে কোনো কিছু জিনিস।
ভাঙচুর করছে, ধ্বংস, যে কোনো ধ্বংসের কাজ, এগুলো আসরিক গুণ থেকে হয়। হৃদয়ের অধর্ম থেকে ধ্বংস জন্ম নেয়। এই সমস্ত বংশধরদের ধ্বংসের প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যে বংশধরদের নাম নেওয়া হলো, কাদের? অধর্ম, মিথ্যা, দম্ভ, মায়া, লোভ, নিকৃতি, ক্রোধ, হিংসা, কলি, দুরুক্তি, মৃত্যু, ভীতি, যাতনা, নিরয়, এগুলো সব অধার্মিক বা অসুর বংশধর। এরা ব্রহ্মারই বংশধর, অসুর বংশধর। এই সমস্ত বংশধরদেরকে বলা হয় ধ্বংসের প্রতীক। কোনো ব্যক্তি যদি পুণ্যবান হন এবং ধ্বংসের এই সমস্ত কারণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেন, তাহলে তিনি সেগুলোর প্রতি ঘৃণা বোধ করবেন। বলছে কোনো যদি পুণ্যবান ব্যক্তি এগুলো শোনে, ধ্বংসের এই সমস্ত কারণ সম্বন্ধে যদি শোনে, তাহলে তিনি সেগুলোর প্রতি ঘৃণা বোধ করবেন এবং তার ফলে তিনি পবিত্র জীবনের প্রতি এগিয়ে যাবেন। এই সমস্ত জিনিসগুলোর প্রতি যদি আমরা ঘৃণা বোধ করব, যেমন অধর্ম, মিথ্যা, দম্ভ, মায়া, লোভ, নিকৃতি, ক্রোধ, হিংসা, কলি, দুরুক্তি, মৃত্যু, ভয়, যাতনা, নিরয়, এগুলো যদি আমার শরীরের মধ্যে থাকে এবং আমি যদি এগুলোর মধ্যে ঘৃণা করব যে আমার মধ্যে দম্ভ এলো, তার মানে একটা অসুর আছে। আমার মধ্যে ক্রোধ এলো, তার মধ্যে একটা অসুর আছে। আমার মধ্যে হিংসা এলো, মাৎসর্য দোষ এলো, অপরের প্রতি হিংসা করলাম, তাহলে আমার মধ্যে অসুর আছে। আমার মধ্যে অধর্ম এলো, মিথ্যা এলো, যদি এগুলো আসে, তাহলে আমরা এখন শুনছি যে এগুলো সব খারাপ জিনিস। এগুলোর প্রতি যে ঘৃণা করতে চালু করবে, আমার মধ্যে এত খারাপ জিনিস এলো বলে নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা হচ্ছে, ঘৃণা যে করবে এগুলোর প্রতি, যে আমি মিথ্যা কথা বলে ফেললাম, নিজের প্রতি নিজের থুতু ফেলতে ইচ্ছা করছে, তখন জানতে হবে সে পবিত্র জীবনের প্রতি এগিয়ে যাবে এবার থেকে। পুণ্য হচ্ছে হৃদয় নির্মল করার পন্থা, হৃদয় পবিত্র করার পন্থা হচ্ছে পুণ্য। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, চিত্ত মানে মন রূপী দর্পণ বা আয়নাকে, মন রূপী আয়নাকে পরিষ্কার করতে যদি চাও, তাহলে জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে অগ্রসর হওয়া যাবে। যদি তুমি মন রূপী আয়না বা দর্পণকে পরিষ্কার করো, তাহলে জড় জগতের এই বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে তুমি ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছ। যত তুমি তোমার মনকে পরিষ্কার করার জন্য হরে কৃষ্ণ জপ করবে, তত তুমি এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত চিন্ময় ধামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। এখানেও সেই পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে। মলম শব্দটার অর্থ হচ্ছে কলুষ। আমাদের কর্তব্য হলো ধ্বংসের সমস্ত কারণকে ঘৃণা করা, যেগুলোর কারণে ধ্বংস হয়, সেই কারণগুলোকে ঘৃণা করা আমাদের কর্তব্য, যার শুরু হয় অধর্ম এবং প্রতারণা থেকে। তাহলে আমরা পুণ্যময় জীবনের প্রতি এগিয়ে যেতে পারবো। কোথায় চলে যাচ্ছ? তখন কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করা সহজ হবে। খুব গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক, খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্বংসের সমস্ত কারণকে ঘৃণা করা। যেগুলো বলা হলো ধ্বংসের কারণ, যেমন কি অধর্ম, মিথ্যা, দম্ভ মানে অহংকার, গর্ব, মায়া, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, কলি, দুরুক্তি, মৃত্যু, ভীতি, যাতনা, এগুলো অধর্ম, এগুলো ধ্বংসের মূল কারণ। ভক্তিকে ধ্বংস করে দেয় এরা। আমাদের কর্তব্য ধ্বংসের সমস্ত কারণকে ঘৃণা করা, ধ্বংসের এই সমস্ত কারণগুলোকে দূরে দূরে সরিয়ে রাখা।
তাহলে কি হবে? আমরা পুণ্যময় নির্মল হৃদয়যুক্ত জীবনের প্রতি এগিয়ে যাব, মুক্তির জীবনের দিকে এগিয়ে যাব। তখন কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করা সোজা হয়ে যাবে এবং বারবার বিনাশের বশবর্তী হতে হবে না। কখনো যদি ক্রোধ এসে যায়, অমনি নিজের প্রতি নিজের থুতু ফেলতে হবে। মিথ্যা এসে যায়, দম্ভ এসে যায়, অহংকার এসে যায়, নিজের প্রতি নিজের থুতু ফেলতে হবে, কারণ এগুলো কৃষ্ণ ভাবনার অমৃতকে ধ্বংস করে দেয়। এগুলোর প্রতি যদি আমরা ঘৃণা করতে শিখে যাব, তখন কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করা সোজা হবে, অমৃত লাভ করার যোগ্য হব। কৃষ্ণ ভাবনা হচ্ছে আসলে অমৃত। হরে কৃষ্ণ, হরি ওম তৎসৎ। মলম শব্দটার অর্থ হচ্ছে কলুষ। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে ধ্বংসের সমস্ত কারণকে ঘৃণা করা, যা শুরু হয় অধর্ম এবং প্রতারণা থেকে। তাহলে আমরা পুণ্যময় জীবনের প্রতি অগ্রসর হতে পারবো। পুণ্যময় জীবনের প্রতি আমরা এগোতে পারবো যদি আমরা এই অধর্মের মূল কারণগুলোকে যদি আমরা ঘৃণা করতে শিখব। তবে তখন কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করা সোজা হয়ে যাবে, বারবার বিনাশের বশবর্তী হতে হবে না। আমাদের বর্তমান জীবন জন্ম মৃত্যুর চক্র সমন্বিত, কিন্তু আমরা যদি মুক্তির পথ খোঁজ করি, তাহলে এই দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত সংসার চক্র থেকে আমরা উদ্ধার লাভ করতে পারবো। কি বলছে? আমাদের বর্তমান জীবনটা কি? জন্ম মৃত্যুর চাকায় ঘুরছি, কিন্তু আমরা যদি মুক্তির পথ খুঁজি, তাহলে এই দুঃখ দুর্দশাগ্রস্ত সংসার চাকা থেকে আমরা উদ্ধার লাভ করতে পারবো। তাই এই পাঠ থেকে, আজকের শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের হৃদয়ে আমাদের পূর্ব জন্মের অনর্থবশত এই সমস্ত নেগেটিভ জিনিসগুলো আছে। নেই কেউ বলতে পারবে না, সেটা মূল কথা নয়। আছে, সবার এটা স্বীকার করার বিষয় আছে। এবং মূল শিক্ষার বিষয় হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে সচেতন হতে হবে যে এই নেগেটিভ জিনিসগুলো আমাকে নাড়া দিচ্ছে কিনা। যদি নাড়া দেয়, তখন সচেতন হয়ে সাবধান হতে হবে যাতে পরবর্তীকালে সেটা আবার না হয়। এইভাবে খুব সংযত এবং সচেতনভাবে আমাদের থাকতে হবে, যাতে এই নেগেটিভ জিনিসগুলো আমাদের হৃদয়ে এরা প্রশ্রয় যেন না পায়। সেদিকে যদি আমরা সচেতন থাকবো, তাহলে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করা সহজ হয়ে যাবে। একসময় ওদেরকে প্রশ্রয় না দিলে তখন ওরা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাবে, কিন্তু প্রশ্রয় দিলে বৃদ্ধি পাবে। যেমন এই বোলতাগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, বাড়াচ্ছে। এই বিড়ালটার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে, ও বাসা বানাচ্ছে জগন্নাথের বেদির তলায়। তো এইরকম প্রশ্রয় আমাদের হৃদয়ে অধর্ম, মিথ্যা, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ, হিংসা, কলি, অনর্থ, ভীতি, এগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এগুলো আছে অবশ্যই, কিন্তু যেই মাত্র ওরা নাড়া দেওয়ার চেষ্টা করবে, অমনি ওদেরকে দমন করতে হবে সচেতনভাবে। ওদের দাসবর্তী করলে হবে না, ওদের কথা অনুযায়ী দাসত্ব করলে হবে না। তাহলে কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত লাভ করা কঠিন হয়ে যাবে, জন্ম মৃত্যু থেকে বেরোনো কঠিন হয়ে যাবে। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক সংখ্যা 6। অথাত কীর্তয়ে বংশং পুণ্য কীর্তে কুরুদ্ধ স্বয়ম্ভুবৈষ্যপি মনোর হরেরং সাংস জন্মনঃ। মৈত্রেয় বললেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ, আমি এখন আপনার কাছে স্বয়ম্ভু মনুর বংশধরদের কথা বলবো, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের অংশের অংশরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য।
ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক শক্তিশালী অংশ। ব্রহ্মা ভগবানের একটা শক্তিশালী অংশ। ব্রহ্মা যদিও জীবতত্ত্ব, তিনি ভগবানের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট এবং তাই তাকে পরমেশ্বর ভগবানের অবতার বলে গণনা করা হয়। কখনো কখনো ব্রহ্মার কাজ সম্পাদন করার উপযুক্ত জীব যখন না থাকে, প্রত্যেকটা জড়জগৎ যখন সৃষ্টি হয় তখন নতুন নতুন ব্রহ্মাকে নিযুক্ত করেন। প্রত্যেকটা ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটা ব্রহ্মা নিযুক্ত হয়ে আছে। তাহলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মা লাগবে, ব্রহ্মার পদের চাকরি আছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, এক একটা ব্রহ্মাণ্ডের এক একজন ব্রহ্মার সিট খালি আছে, চাকরি আছে। কিন্তু চাকরির জন্য যদি যোগ্য চাকর না পাওয়া যায়, যোগ্য ব্রহ্মার চাকরি করার মতো যোগ্য জীব যদি না পাওয়া যায়, তখন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মা রূপে আবির্ভূত হয়ে যায়। ব্রহ্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ এবং স্বয়ম্ভু মনু হচ্ছে ব্রহ্মার ছেলে। মহর্ষি মৈত্রেয় এখন মনুর বংশধরদের কথা বর্ণনা করতে যাচ্ছেন, যারা সকলেই তাদের পুণ্যকর্মের জন্য খুব বিখ্যাত। একটু আগে সব অধার্মিকগুলোর কথা বলল, এবার পুণ্যকার্মিক রয়েছে বংশধর যারা, তাদের কথা বলবে। এই পবিত্র বংশধরদের কথা বর্ণনা করার পূর্বে মৈত্রেয় ঋষি বলে দিলেন নেগেটিভ কি কি ছিল, যেমন ক্রোধ, মিথ্যা, দুরুক্তি, হিংসা, ভয়, মৃত্যু আদি অধর্মের বংশধরদের কথা ইতিমধ্যেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতএব তিনি জেনে শুনে তারপর ধ্রুব মহারাজের জীবন ইতিহাস বর্ণনা করছেন, যিনি ছিলেন এই বিশ্বের সবচাইতে পুণ্যবান রাজা। শ্লোক সংখ্যা 7। তাহলে আগে খারাপগুলো বলে দিয়েছে, এবার ভালোর মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে। প্রিয়ব্রত উত্তান পাদ শতরূপাপতে সুত বাসুদেবস্য কলয়া রক্ষায় জগত স্থিত রক্ষায়াম জগত স্থিত। স্বয়ম্ভু মনু এবং তার পত্নী শতরূপা, এদের উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত নামক দুটি ছেলে। স্বয়ম্ভুব শতরূপা, এদের দুই ছেলে উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত। তারা দুজনাই ছিলেন ভগবান বাসুদেবের অংশের বংশধর, তাই তারা এই ব্রহ্মাণ্ড শাসন করতে, প্রজাদের পালন রক্ষা করতে অত্যন্ত সামর্থ্যবান পুরুষ। উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত। উত্তানপাদ এবং প্রিয়ব্রত এই দুইজন রাজা ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিতে বিশেষভাবে শক্তিপ্রাপ্ত দুই জীব। তারা অবশ্য মহান রাজা ঋষভদেবের মতো স্বয়ং ভগবান ছিলেন না, এটা ঠিকই। রাজা ঋষভদেব হচ্ছেন ভগবানের অবতার, ভগবান স্বয়ং। তো রাজা ঋষভদেবের মতো এই দুই ছেলে অবশ্যই নয়, এরা জীব তত্ত্ব, আর ঋষভদেব হচ্ছে বিষ্ণু তত্ত্ব। তাই উত্তানপাদ প্রিয়ব্রত এরা ভগবানের শক্তিতে শক্তিপ্রাপ্ত দুই মহান রাজা, দুই জীবতত্ত্ব, কিন্তু বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 8। জয়ে উত্তানপাদস্য সুনীতি সুরুচিস্তয় সুরুচি প্রেয়সী প্রত্যু ন ইতরা যৎসুত ধ্রুব। জায়ে মানে দুই পত্নীর, জায়া মানে পত্নী, জায়ে মানে দুই পত্নীর। উত্তানপাদস্য মানে মহারাজ উত্তানপাদের, সুনীতি মানে সুনীতি, সুরুচি মানে সুরুচি, তয় মানে তাদের উভয়ের, সুরুচি মানে সুরুচি, প্রেয়সী মানে অত্যন্ত প্রিয়, কৃষ্ণ প্রেয়সী মানে অত্যন্ত প্রিয়, প্রত্যুহ মানে পতির, ন ইতরা মানে অন্যজন নন,
যত মানে যার, সুত মানে পুত্র, সুত মানে পুত্র, ধ্রুব মানে ধ্রুব। মহারাজ উত্তানপাদের সুনীতি এবং সুরুচি নামে দুই পত্নী। সুরুচি ছিলেন মহারাজ উত্তানপাদের খুব প্রিয়, কিন্তু সুনীতি যার পুত্র ছিলেন ধ্রুব, তিনি রাজার ততটা প্রিয় ছিলেন না। তাহলে কি, ব্রহ্মার ছেলে স্বয়ম্ভু মনু আর শতরূপা, এরা হচ্ছে ব্রহ্মার দেহ থেকে তৈরি দুই অংশ। ব্রহ্মা নিজে দুই দেহ ধারণ করলেন, স্বয়ম্ভু মনু পুরুষ দেহ আর শতরূপা হচ্ছে স্ত্রী দেহ। এই দুই দেহ থেকে মানব বংশ বৃদ্ধি করবে বলে ব্রহ্মার উদ্দেশ্য এটা, যার ফলে জীবাত্মারা ভক্তি জীবনে প্রবেশ করতে পারবে মানব দেহ পেয়ে। এই স্বয়ম্ভু মনু শতরূপার দুই ছেলে উত্তানপাদ, প্রিয়ব্রত। এখন আমরা রয়েছি উত্তানপাদের মধ্যে। উত্তানপাদের দুই পত্নী সুরুচি, সুনীতি। সুরুচি খুবই প্রিয় উত্তানপাদের কাছে। সুনীতি, যার ছেলের নাম ধ্রুব, তিনি রাজার ততটা প্রিয় ছিলেন না। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। মহর্ষি মৈত্রেয় রাজাদের পুণ্য কর্মের কথা বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন। প্রিয়ব্রত ছিলেন স্বয়ম্ভু মনুর প্রথম পুত্র আর উত্তানপাদ ছিল দ্বিতীয় পুত্র। কিন্তু মহর্ষি মৈত্রেয় প্রথমেই সেই দ্বিতীয় পুত্র উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহারাজের কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন, কারণ মৈত্রেয় ঋষি পুণ্য কার্যকলাপের বর্ণনা করতে অত্যন্ত আগ্রহী। যারা পুণ্যবান সন্তান তাদের বর্ণনা করতে খুব আগ্রহী। ধ্রুব মহারাজের জীবনের ঘটনাবলী ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তার পবিত্র কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা লাভ করা যায়, কিভাবে জড় বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা ভক্তি বাড়িয়ে নেওয়া যায়। কি বলছে, তার পবিত্র কার্যকলাপ থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় যে কি করে জড় বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে কঠোর তপস্যা, কৃচ্ছ সাধন এগুলো করে ভক্তি বাড়িয়ে নেওয়া যায়। এগুলো ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপ থেকে আমরা জানতে পারি, শিক্ষা নিতে পারি। পুণ্যবান ধ্রুব মহারাজের কার্যকলাপের শোনার ফলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। হ্যাঁ, ওনার কার্যকলাপ শুনলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের বেড়ে যাবে। পরমেশ্বর ভগবানের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক, মানে সরাসরি ভগবানের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ওনার কার্যকলাপ শুনলে আমাদের ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে, ভগবানের সাথে ডাইরেক্ট সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং অচিরেই ভগবত ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যাবে। ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যাবে। ধ্রুব মহারাজের তপস্যার দৃষ্টান্ত শ্রোতার হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ ভক্তি ভাব উৎপন্ন করতে পারে। এত পবিত্র ছিল তার কার্যকলাপ। শোনা মাত্রই আমাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা, ভগবানের প্রতি সরাসরি সম্পর্ক গড়ে উঠবে, ভক্তির ভাব গড়ে উঠবে। তাই জন্যই মহর্ষি মৈত্রেয় ঋষি সবার প্রথমে সেই কার্যকলাপ বর্ণনা করতে চাইছেন। স্বয়ম্ভূব শতরূপার দুই ছেলে উত্তানপাদ, প্রিয়ব্রত। প্রিয়ব্রত প্রথম ছেলে, উত্তানপাদ দ্বিতীয় ছেলে। উত্তানপাদের দুই পত্নী সুরুচি, সুনীতি। সুরুচি খুব প্রিয় আর সুনীতি একটু অপ্রিয়। সুনীতির ছেলের নাম ধ্রুব মহারাজ। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের বর্ণনা, ধ্রুবর বংশ বর্ণনা। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক সংখ্যা 9। একদা সুরুচে পুত্রম অঙ্কমারোপ্য লালয়ন উত্তমম ন আরুরুক্ষন্তম ধ্রুবম রাজা অভ্যনন্দত। একদা মানে এক সময়, সুরুচে মানে সুরুচির, পুত্রম মানে পুত্র, অঙ্কম মানে কোলে, আরোপ্য মানে স্থাপন করে,
লালয়ন মানে আদর করছিলেন, উত্তমম মানে উত্তমকে, ন মানে করেননি, আরু রুক্ষন্তম উঠতে চেষ্টা করেছিলেন, ধ্রুবম মানে ধ্রুবকে, রাজা মানে রাজা, অভ্যনন্দত মানে স্বাগত। তাহলে এখানে কোন রাজার কথা হচ্ছে? ধ্রুবর বাবার নাম কি? রাজা উত্তানপাদ। উত্তানপাদের বাবা মায়ের নাম কি? স্বয়ম্ভুব শতরূপা। ওকে। এক সময় মহারাজ উত্তানপাদ তার প্রিয় পত্নী যে সুরুচি, সুরুচির ছেলের নাম উত্তম, সেই প্রিয় পত্নীর ছেলে মানে উত্তমকে তার কোলে স্থাপন করে আদর করছিলেন। সেই সময় ধ্রুব মহারাজও রাজা উত্তানপাদের কোলে উঠবার চেষ্টা করছে, কিন্তু রাজা তাকে বিশেষ সমাদর করেননি। তথা চিকীর্ষমাণং ত্বং স্বপত্নাস্তনয়ং ধ্রুবম সুরুচি শৃণ্বত রাজ্ঞ শীর্ষমাহাতি গর্বিতা। তথা মানে এইভাবে, চিকীর্ষি মানম শিশু ধ্রুব যিনি কোলে উঠবার চেষ্টা করেছিলেন, চিকীর্ষি মানম, তম মানে তোমাকে, স্বপত্না স্বপত্নীর মানে সুনীতির, তনয়ম মানে পুত্র, ধ্রুবম মানে ধ্রুবকে, সুরুচি মানে রানী সুরুচি, শৃণ্বত মানে শুনে, রাজ্ঞ মানে রাজার, স ঈর্ষম মানে ঈর্ষা সহকারে, আহ মানে বলেছিলেন, অতি গর্বিত অত্যন্ত গর্বিত হয়ে। যখন শিশু ধ্রুব মহারাজ তার বাবার কোলে ওঠার চেষ্টা করছে, তখন তার বিমাতা সুরুচি তার প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে অত্যন্ত গর্বিতভাবে রাজাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন। কে বলছে? সুরুচি বলছে তার স্বামীকে, উত্তানপাদকে। কারণ সুরুচি এত গর্ব কেন? কারণ সুরুচি খুব প্রিয় রাজা উত্তানপাদের কাছে, আর সে জানে সুনীতি অতটা প্রিয় নয়, সেই জন্য সুরুচি এত বলার সুযোগ পাচ্ছে। সমান হলে এত বলার সুযোগ পেত না। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, রাজা অবশ্য তার দুই পুত্র উত্তম এবং ধ্রুব উভয়ের প্রতি সমান স্নেহপরায়ণ ছিলেন। হ্যাঁ, দুই যে ছেলে উত্তম আর ধ্রুব, উত্তম কার ছেলে? সুরুচির ছেলে। ধ্রুব কার ছেলে? সুনীতির ছেলে। এই দুই সন্তানকে সমান স্নেহ রাজা করেন, কিন্তু দুই পত্নীকে সমান স্নেহ করে না। তাই তিনি ধ্রুব এবং উত্তম উভয়কেই কোলে নেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবে উন্মুখ ছিলেন, কিন্তু রানী সুরুচির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ফলে, রাজা তো সুরুচির প্রতি একটু পক্ষপাতিত্ব করত, তার ফলে তিনি অন্তরে চাইলেও ধ্রুব মহারাজকে স্বাগত জানাতে পারেননি। কারণ রাজা ওই জায়গায় দুর্বল, সুরুচির প্রতি দুর্বল। সেজন্য দুই সন্তানকেই কোলে নিতে চাইলেও, সমান স্নেহ দিয়ে কোলে নিতে চাইলেও সুরুচির প্রতি যেহেতু একটু দুর্বল, আর সুরুচি সেখানে আছে, তাই ধ্রুবকে অন্তর থেকে নিতে চাইলেও তিনি কিন্তু ধ্রুবকে স্বাগত জানাতে পারলেন না। মহারাজ উত্তানপাদের মনোভাব সুরুচি বুঝতে পেরেছে এবং তাই তিনি মহাগর্ব ভরে তার প্রতি রাজার অনুরাগের কথা বলতে শুরু করে দিলেন। নারীদের স্বভাবই এই রকম। কোনো স্ত্রী যখন বুঝতে পারেন যে তিনি তার পতির প্রিয়, তখন তিনি অন্যায়ভাবে সেই সুযোগের অসৎ ব্যবহার করতে চান। এই প্রবণতা স্বয়ম্ভুব মনুর অতি উন্নত পরিবারেও লক্ষিত হয়। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই প্রকার স্ত্রী স্বভাব সর্বত্রই বিদ্যমান। এখানে প্রভুপাদ কি বলছে? নারীদের স্বভাবই এমন, কোনো স্ত্রী যখন বুঝতে পারে যে তিনি তার পতির খুব প্রিয়, তখন তিনি অন্যায়ভাবে সেই সুযোগের অসৎ ব্যবহার করতে চান। এই প্রবণতা স্বয়ম্ভু মনুর অতি উন্নত পরিবারেও দেখা যায়।
তাই এই প্রকার স্ত্রী স্বভাব সর্বত্রই আছে। নবৎস নৃপতের ধর্ষ্ণী নবৎস নৃপতে ধিষ্ণম ভবান আরোড়ুমর্হতি ন গৃহীত ময়া যত ত্বম কুক্ষোপি নৃপ আত্মজঃ। ন মানে না, বৎস মানে হে পুত্র, নৃপতে রাজার, ধিষ্ণম আসন, ভবান তুমি নিজে, আরোঢ়ুম চড়তে হলে, অর্হতি যোগ্য, ন মানে না, গৃহীত গৃহীত, ময়া আমার দ্বারা, যত যেহেতু, ত্বম তুমি, কুক্ষৌ মানে গর্ভে, ওপি মানে যদিও, নৃপ আত্মজ রাজার পুত্র। রানী সুরুচি তখন বলছে, ধ্রুব মহারাজকে বললেন, হে বৎস, তুমি রাজ সিংহাসনে বা রাজার কোলে বসার যোগ্য নও। নিঃসন্দেহে তুমি রাজার পুত্র, কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য নও। রানী সুরুচি ধ্রুব মহারাজকে বললেন, হে বৎস, তুমি রাজ সিংহাসনে অথবা রাজার কোলে বসার যোগ্য নও। নিঃসন্দেহে তুমি রাজার ছেলে, কিন্তু যেহেতু তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করনি, তাই তুমি তোমার পিতার কোলে বসার যোগ্য নও। ভর্ৎসনা করল সুরুচি সুনীতির পুত্রকে। তাৎপর্য, সুরুচি অত্যন্ত গর্বের সাথে ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে রাজার পুত্র হওয়াই রাজার কোলে অথবা রাজ সিংহাসনে বসার যোগ্যতা নয়, সেই যোগ্যতা নির্ভর করে তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করার পর। পক্ষান্তরে বলা যায় যে তিনি পরোক্ষভাবে ধ্রুব মহারাজকে বলেছিলেন যে তিনি রাজার পুত্র রূপে জন্ম নিলেও অন্য রানীর গর্ভে তার জন্ম হয়েছে, তাই তিনি তার বৈধ পুত্র ছিলেন না। পরোক্ষভাবে এটা বুঝিয়ে দিলেন যে তুমি অবৈধ সন্তান, তুমি রাজ সিংহাসনে বা রাজার কোলে বসতে পারবে না। আমি একমাত্র বৈধ পত্নী, তার মানে আর একটা পত্নী ওটা অবৈধ পত্নী। কেন এত বলার সুযোগ পাচ্ছে? কারণ রাজা এর প্রতি দুর্বল, রাজা এর প্রতি বেশি স্নেহপরায়ণ, এর প্রতি বেশি আকৃষ্ট। সেই সুযোগটা নিচ্ছে রাজা উত্তানপাদের পত্নী সুরুচি। এটা হচ্ছে সুযোগের অসৎ ব্যবহার। বালশীবত আত্মনম অন্য স্ত্রী গর্ভ সম্ভৃতম নূনম বেদ ভবান যস্য দুর্লভে অর্থ মনোরথ। বাল মানে শিশু, ওষি মানে হও, বত মানে সত্ত্বেও, ন মানে না, আত্মানম মানে আমার, অন্য মানে অন্য, স্ত্রী মানে স্ত্রী, গর্ভ মানে গর্ভ, সম্ভৃতম মানে জাত, নূনম মানে কিন্তু, বেদ মানে জানতে চেষ্টা করো, ভবান মানে তুমি নিজে, যস্য মানে যাঁর, দুর্লভে মানে অপ্রাপ্য, অর্থে মানে বিষয়ে, মনোরথ মানে আকাঙ্ক্ষী। সুরুচি বলছে, হে বৎস, তুমি জানো না যে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে তুমি অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ। তাই তোমার জেনে রাখা উচিত যে তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ। এই যে তুমি রাজার কোলে উঠতে চাইছো বা রাজ সিংহাসনে বসতে চাইছো, এই প্রচেষ্টা তোমার ব্যর্থ। কারণ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ তুমি করনি, তুমি অন্য কোনো স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছো। তাই এই চেষ্টা তোমার ব্যর্থ। তুমি এমন একটা বাসনা পূর্ণ করার চেষ্টা করছো যা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তাহলে এত বড় মাপের কথাবার্তা বলে দিচ্ছে সুরুচি, গর্বে অহংকারে। তার গোড়া কি না মহারাজ উত্তানপাদ। বলছে কি তুমি এই যে প্রচেষ্টা করছো তা সব ব্যর্থ, বৃথা,
যে বাসনা পূর্ণ করা অসম্ভব। তাৎপর্য, শিশু ধ্রুব মহারাজ স্বভাবতই তার পিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন। তার জানা ছিল না যে তার দুই মাতার মধ্যে তফাৎ ছিল। সুরুচি সেই পার্থক্য সম্বন্ধে তাকে জানিয়ে বলেছিলেন। তিনি যেহেতু একজন অবোধ শিশু ছিলেন, তাই তিনি দুই রানীর মধ্যে পার্থক্য বোঝে না। এটা সুরুচির আর একটা গর্ব উক্তি। সে গর্বের সাথে, এই অহংকারের সাথে, দম্ভের সাথে এগুলো বলছে। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 13। তপসারাধ্য পুরুষম তস্য এব অনুগ্রহেন মে গর্ভে ত্বম সাধয় আত্মানম যদি ইচ্ছসি নৃপ আসনম। তপস্যা মানে তপস্যার দ্বারা, আরাধ্য মানে সন্তুষ্ট করে, পুরুষম পরমেশ্বর ভগবানকে, তস্য তাঁর দ্বারা, এব কেবল, অনুগ্রহেন কৃপার দ্বারা, মে আমার, গর্ভে গর্ভে, ত্বম মানে তুমি, সাধয় স্থাপিত করো, আত্মানম নিজেকে, যদি যদি, ইচ্ছসি তুমি ইচ্ছা করো, নৃপ আসনম মানে রাজ সিংহাসনে, তুমি যদি রাজ সিংহাসনে আরোহণ করতে চাও তাহলে তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। প্রথমে তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে প্রসন্ন করতে হবে এবং তারপর তাঁর কৃপায় তোমাকে পরবর্তী জন্মে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে। সুরুচি বলছে গর্বের সাথে যে তুমি যদি সত্যি সত্যি রাজ সিংহাসনে বসতে চাও, উপায় একটা আছে, তোমাকে কঠোর তপস্যা করতে হবে। প্রথমে তোমাকে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে খুশি করতে হবে, তারপর সেই ভগবানের কৃপায় তোমাকে পরবর্তী জন্মে আমার গর্ভে জন্ম নিতে হবে। তাৎপর্য, সুরুচি ধ্রুব মহারাজের প্রতি এতই ঈর্ষা পরায়ণ ছিলেন। সুরুচি একজন মা তার সন্তান রূপী এই ধ্রুব মহারাজের প্রতি এত ঈর্ষা পরায়ণ যে তিনি পরোক্ষভাবে তাকে তার দেহ পরিবর্তন করতে বলে দিলেন। তার মতে প্রথমে তাকে মরতে হবে, তারপর পরবর্তী জন্মে তাকে তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তাহলেই কেবল ধ্রুব মহারাজের পক্ষে তার পিতার সিংহাসনে বসা সম্ভব হবে। মৈত্রেয় ঋষি বললেন, মাতুঃ স্বপত্না স্বদুরুক্তিবিদ্ধ শশন রুষা দণ্ডহত যথাহি হিত্বা মিশন্তং পিতরং সন্নবাচং জগাম মাতুঃ প্ররুদন সকাশম। মৈত্র ঋষি বললেন, হে বিদুর। এবার মৈত্র ঋষি সেই ঘটনাটা বিদুরকে আবারই বলছে, হে বিদুর, তার বিমাতার কর্কশ বাক্য, সেই কর্কশ বাক্যের দ্বারা আহত হয়ে ধ্রুব মহারাজ দণ্ডে আহত সাপের মতো মহাক্রোধে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। দণ্ডে আঘাত করা সাপ যেমন রেগে গিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, ফসফস করে, একইভাবে ধ্রুব মহারাজ তার বিমাতা সুরুচির কর্কশ বাক্যের দ্বারা আহত হলো এবং মহাক্রোধে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। তিনি যখন দেখলেন তার পিতা কোনো প্রতিবাদ না করে নীরব রয়েছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি সেই স্থান ত্যাগ করে তার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। তং নিঃসন্তং স্ফুরিতা ধরষ্ঠং সুনীতি রুৎসঙ্গ উদুহ বালম নিশম্য তৎপৌর মুখান্নিতান্তং সা বিব্বথে যদ্গদিতং স্বপত্না। ধ্রুব মহারাজ যখন তার মা সুনীতির কাছে গিয়েছিলেন, তখন ক্রোধে তার অধর ওষ্ঠ
কম্পিত হচ্ছিল এবং তিনি অত্যন্ত করুণভাবে ক্রন্দন করছিলেন। সুনীতি তখনই তাকে তার কোলে তুলে নিয়েছিলেন এবং অন্তঃপুরবাসীরা তার কাছে তখন সুরুচির সমস্ত দুরুক্তি মানে খারাপ উক্তি, কলির বোন হচ্ছে দুরুক্তি, খারাপ উক্তি হচ্ছে কলির বোন। তো এবং অন্তঃপুরবাসীরা ওখানটায় যারা বাস করছিল, এই মা ছেলের এই কাহিনী দেখে সন্তান এসে কাঁদছে মায়ের কাছে, অন্তঃপুরবাসীরা তার কাছে তখন সুরুচির সমস্ত দুরুক্তির কথা বিস্তারে বর্ণনা করলো মায়ের কাছে। যারা শুনেছিল ওই ঘটনাটা, তারা এই ধ্রুবর মা সুনীতির কাছে এসে সব বর্ণনা করলো যে এই ঘটনা ঘটেছে বলে ছেলেটা কাঁদছে। তার ফলে সুনীতিও অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। এই ঘটনা সুনীতির কাছে অসহ্য হয়ে গেছিল। তিনি দাবাগ্নির মধ্যে স্থিত লতিকার মতো শোকের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে রোদন করছিলেন। যেমন একটা আগুনে যদি কোনো লতিকা মানে কোনো নরম লতা পাতা গাছ যদি ফেলা হয়, তাহলে কি হয়, শোকের অগ্নিতে মানে সেই অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে যায় লতা। ঠিক তেমনি সুনীতি এই সমস্ত কথাগুলো শুনে তার কাছে অসহ্য লেগেছিল। সে শোকের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে কাঁদছিল। তার স্বপত্নীর বাক্য যতই তার স্মরণ পথে উদিত হতে লাগলো, স্বপত্নী মানে তার আরেক যে রাজার দুই পত্নী, তো এক পত্নীর কাছে আরেক পত্নীর দৃষ্টিকোণ যেটা, ওকে কি বলে, কি বলে, কি জোরে বলো, কি বাজে ভাষা। তা যাই হোক, ভালো কথায় স্বপত্নী, মানে একই স্বামীর অনেকগুলো পত্নী থাকলে এক পত্নীর কাছে আরেক পত্নীকে বলা হয় স্বপত্নী। তার স্বপত্নীর বাক্য যতই তার স্মরণ পথে উদিত হচ্ছে, তারা যেই বলছে, যারা শুনেছিল তারা বলছে, আর সেগুলো যেই মনে পড়ছে, ততই তার কমলের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। এবং তখন তিনি এইভাবে মনোভাব ব্যক্ত করলেন। প্রভুপাদ বলছেন, মানুষ যখন ব্যথিত হয় তখন সে ঠিক দাবানলের অগ্নিতে দগ্ধ পাতার মতো অনুভব করে। সুনীতির অবস্থা ঠিক সেই রকমই হয়েছিল। যদিও তার মুখমণ্ডল ছিল পদ্মের মতো সুন্দর, তবুও তার সতীনের দুরুক্তিরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। সতীনের দুরুক্তিরূপ অগ্নি, দূর উক্তি মানে খারাপ কথারূপী অগ্নি। তিনিও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন সুনীতি সন্তানের ন্যায়, এবং সেই দুঃখদায়ক পরিস্থিতি নিরসনের কোনো উপায় তার জানা ছিল না। তাই তিনি তার পুত্রকে বলেছিলেন, হে বৎস, তুমি কখনো অন্যের অমঙ্গল করো না। কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয় তখন সে নিজেই সেই কষ্ট ভোগ করে। যখন কেউ অন্যকে দুঃখ দেয়, আলটিমেটলি ওই দুঃখটা নিজেরই জীবনের পার ফিরে আসবে, এটা প্রকৃতির নিয়ম। তাই মাও সন্তানকে সেই শিক্ষা দিয়ে দিল, কেউ যখন অন্যকে দুঃখ দেয় তখন সে নিজেই সেই কষ্ট ভোগ করবে। তাই তুমি কখনো কারোর অমঙ্গল করো না। সুনীতি আরো বললেন, হে বৎস, সুরুচি যা বলেছে তা ঠিকই, কারণ তোমার পিতা রাজা আমাকে তার পত্নী কেন তার দাসী বলেও মনে করেন না। আমাকে স্বীকার করতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। তাই তুমি যে একজন দুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছ এবং তার স্তন পান করে বড় হয়েছ, সেই কথা ঠিকই। সুনীতি বলছে, হে বৎস,
সুরুচি যা বলেছে ঠিকই বলেছে, কারণ তোমার বাবা রাজা উত্তানপাদ আমাকে তার পত্নী কেন তার দাসী বলেও মনে করেন না, আমাকে স্বীকার করতে তিনি লজ্জা অনুভব করেন। তাই তুমি যে একজন দুর্ভাগার গর্ভে জন্ম নিয়েছ এবং একজন দুর্ভাগার স্তন পান করে বড় হয়েছ সে কথা ঠিকই। হে বৎস, তোমার বিমাতা সুরুচি তোমাকে যা বলেছেন তা শুনতে অত্যন্ত কটু হলেও তা সত্য। তাই তুমি যদি তোমার সৎ ভাই উত্তমের মতো রাজসিংহাসন লাভ করতে চাও তাহলে মাৎসর্য ত্যাগ করো, করে এখনই তোমার বিমাতার আদেশ পালন করতে চেষ্টা করো। বিমাতার প্রতি বা ভ্রাতা উত্তমের প্রতি মাৎসর্য না করে তোমার বিমাতা যা আদেশ দিয়েছে পালন করার চেষ্টা করো। তুমি অবিলম্বে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের আরাধনা করো। শ্রীল প্রভুপাদগৃহীত তাৎপর্য। সুরুচি তার সতীনের পুত্রকে যে কটু কথা বলেছিলেন তা সত্যই ছিল, কারণ এটা প্রভুপাদ বলছেন, কারণ পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীবনে সফল হওয়া যায় না। মানুষ আবেদন করে, ভগবান অনুমোদন করেন। ধ্রুব মহারাজকে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার জন্য তার সতীনের উপদেশ সম্বন্ধে ধ্রুব মহারাজের মা সুনীতি একমত ছিলেন। পরোক্ষভাবে সুরুচির বাক্য ধ্রুব মহারাজের প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল, কারণ তার বিমাতার বাক্যে প্রভাবিত হয়ে তিনি একজন মহান ভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। সুনীতি বললেন, পরমেশ্বর ভগবান, সুনীতি তার সন্তানকে বলছে, পরম ঈশ্বর ভগবান এত মহান যে কেবল তাঁর শ্রী পাদপদ্ম আরাধনা করার দ্বারা তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করার উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন করেছেন। উদাহরণ দিচ্ছে, প্রপিতামহর উদাহরণ দিচ্ছে। তাহলে ধ্রুব মহারাজের বাবার নাম কি? উত্তানপাদ। উত্তানপাদের বাবার নাম স্বয়ম্ভব মনু। স্বয়ম্ভব মনুর বাবার নাম ব্রহ্মা। তাহলে ধ্রুব মহারাজের দাদুর নাম কি? স্বয়ম্ভব মনু। দাদুর বাবা, তাই পিতামহের পিতাকে বলে প্রপিতামহ। তাই সুনীতিও বলছে যে পরমেশ্বর ভগবান এত মহান, এত মহান যে তাঁর শ্রী চরণ পাদপদ্ম আরাধনা করার দ্বারা তোমার প্রপিতামহ ব্রহ্মাজি এই বিশ্ব সৃষ্টি করার উপযুক্ত যোগ্যতা পেয়েছে। তাহলে ভগবান কত মহান এটা বলছেন সুনীতি তার সন্তানকে। যদিও তিনি অজ, সুনীতি ব্রহ্মাজির সম্বন্ধে বলছে, যদিও তিনি অজ এবং সমস্ত জীবদের মধ্যে প্রধান জীব, তবুও তিনি তার সেই সুমহান পদ প্রাপ্ত হয়েছেন কেবলমাত্র সেই ভগবানেরই কৃপাতেই, যাকে মহান যোগীরাও তাদের প্রাণবায়ু নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা মনোসংযমের মাধ্যমে আরাধনা করেন। প্রাণবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করে মনোসংযমের দ্বারা আরাধনা করেন। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য। সুনীতি ধ্রুব মহারাজের প্রপিতামহ ব্রহ্মার দৃষ্টান্ত দিচ্ছে ছেলেকে। ব্রহ্মা যদিও জীব, তবু তাঁর তপস্যার প্রভাবে ভগবানের কৃপায় এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করার অতি উন্নত পদ তাকে দিয়েছেন। যে কোনো প্রচেষ্টায় সফল হতে হলে কেবল কঠোর তপস্যাই নয়, পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার উপরেও নির্ভর করতে হয়। ধ্রুব মহারাজ যেমন ব্রহ্মাজি কঠোর তপস্যা করেছেন, আবার ভগবানের কৃপার লাভ হয়েছে তবে কিনা করতে পেরেছে। যে কোনো কাজ কঠোর তপস্যা লাগে এবং ভগবানের কৃপা দুটো মিললে তবে হয়। যেমন ভগবানকে দড়ি দিয়ে বাঁধা মা যশোদা,
প্রচুর পরিশ্রম করলো এবং ভগবানের কৃপা দৃষ্টি দুটো মিলল, বাঁধতে পারলো। ধ্রুব মহারাজের বিমাতা তাকে সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তার মাতা সুনীতি সেই কথা সমর্থন করেছেন। হ্যাঁ, সুনীতি তার পুত্রকে বলে দিলেন, তোমার পিতামহ স্বয়ম্ভু মনু, পিতামহ মানে দাদু, ঠাকুরদা আর কি, তা বলছে তোমার পিতামহ স্বয়ম্ভু মনু প্রচুর দান করেছে। তাহলে আগে প্রপিতামহর উদাহরণ দিল, এবারে পিতামহর উদাহরণ দিচ্ছে। বলছে তোমার পিতামহ স্বয়ম্ভু মনু প্রচুর দানের মাধ্যমে মহান যজ্ঞ সমূহ অনুষ্ঠান করে একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি আরাধনা করে তাকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি ভৌতিক সুখ এবং তারপর মুক্তি লাভ করেছিলেন, যা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা লাভ করাও অসম্ভব। খুব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সুনীতি দিচ্ছে যে তোমার পিতামহর দিকে তাকাও। প্রপিতামহর কথা বললো, এবার বলছে তোমার পিতামহর দিকে তাকাও। তিনি স্বয়ম্ভু মনু, তিনি বিরাট যজ্ঞ করেছে, যজ্ঞে প্রচুর দান করেছে, দানের মাধ্যমে একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করে তাকে সন্তুষ্ট করেছে। যজ্ঞ করে দান করে সন্তুষ্ট করেছে ভগবানকে। তার ফলে কি লাভ করেছে? তিনি ভৌতিক সুখও পেয়েছে এবং তারপর মুক্তিও লাভ করেছেন। ভৌতিক সুখ এবং মুক্তি লাভ দুটোই করেছেন স্বয়ম্ভু মনু, যা দেবতাদের পূজা করার দ্বারা লাভ করা অসম্ভব। দেবতাদের পূজা করার দ্বারা ভৌতিক সুখ এবং মুক্তি দুটো লাভ করা অসম্ভব। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য, মানুষের জীবনের সাফল্য বিচার করা হয় ইহ জীবনে জড় সুখ এবং পরলোকে মুক্তির মাধ্যমে। সেই সাফল্য লাভ করা যায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা। কি বলছে? মানুষের জীবনের সাফল্য বিচার করা হয় ইহ জীবনে কতটা জড় সুখ আর পরলোকে মুক্তি হলো কি না, এটার দ্বারা মানব জীবনের সাফল্যতা বোঝা যায়। হ্যাঁ, কি বলছে? খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন বলছে, মানব জীবনের সফলতা পেয়েছে কি না, কোনো মানুষের জীবন সফল কি না বোঝা যায় ইহ জীবনে কতটা জড় সুখ পেয়েছে এবং পরলোকে মুক্তি পেয়েছে কিনা, ইহলোক পরলোক দুটোতে সুখী ছিল কিনা। সেই সাফল্য লাভ করা যায় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের কৃপারই দ্বারা। একমত্তা শব্দটির অর্থ হচ্ছে অবিচলিতভাবে মনকে ভগবানে একাগ্র করা। এইভাবে অবিচলিত চিত্তে ভগবানের আরাধনাকে গীতায় অনন্য ভাগ বলে বর্ণনা করেছে। অন্য কোনো উপায়ে যা লাভ করা অসম্ভব। অন্য উপায় বলতে দেবতাদের আরাধনা করে ইহলোক পরলোক দুটো লোকে সুখী হওয়া যায় না। হয়তো বা ইহলোকে সুখী হওয়া যায় কিন্তু পরলোকে যাওয়া যায় না। এখানে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলা হচ্ছে মনুর ঐশ্বর্য লাভের কারণ ছিল ভগবানের দিব্য সেবায় তার অবিচল নিষ্ঠা। তাই আমাদেরও যদি ভগবানের দিব্য সেবাতে যদি অবিচল নিষ্ঠা থাকে তাহলে আমাদেরও ভগবান কৃপা করে জড় সম্পত্তি সব দিয়ে দেন। তাই এখানে বলছে মনু যে এত ঐশ্বর্য পেয়েছে তার একটাই কারণ ভগবানের দিব্য সেবায় তার অবিচল নিষ্ঠা। এই ইস্কনের কি ছিল? 40টা টাকা ছিল। আজ কত সম্পত্তি ইস্কনের? কিভাবে এলো ইস্কনের এত সম্পত্তি? ভগবানের সেবার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, ভগবানের দিব্য সেবার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। ভগবান আজ ইস্কনকে কত সম্পত্তি দিয়েছে ভেবে দেখো। একই জিনিস। এই ডিআরবিএন এর কি ছিল? একটা গীতা। সেই জগন্নাথ আজ কত সম্পত্তি ঢেলে দিয়েছে। কেন? কারণ ভগবানের দিব্য সেবার অবিচল নিষ্ঠা, দিব্য সেবা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাই বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় যার মন বিক্ষিপ্ত তাকে বুদ্ধিহীন বলে বিবেচনা করা হয়। এই দেবদেবীর কাছে ছোটে, ওই দেবদেবীর কাছে ছোটে, ওই পূজায় ছোটে, ওই পূজায় ছোটে, সেই পূজায় ছোটে। এরা বুদ্ধিহীন, এদের মন বিক্ষিপ্ত। কেউ যদি জড়জাগতিক সুখও চায় তাহলে তিনি অবিচলিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করুক, জড়জাগতিক সুখ সে পাবে।
এবং যারা মুক্তি লাভের বাসনা করেন তারাও তাদের জীবনের সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারেন। সুনীতি তার ছেলেকে শিক্ষা দিচ্ছে যে তার পিতামহের দিকে তাকাও, তিনি ইহজগতে এত সুখ পেয়েছে, সমৃদ্ধ পেয়েছে, পরজীবনেও মুক্তি লাভ করেছে। হে বৎস, তুমিও ভক্তবৎসল ভগবানের শরণ নাও। যারা সংসার চক্র থেকে মুক্তি লাভ খোঁজ করছে তারাও সর্বদা ভক্তিযোগে ভগবানের চরণ কমলের আশ্রয় নেয়। স্বধর্ম অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হয়ে তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে স্থাপন করো। বলছে কি, স্বধর্ম অনুশীলন করো, করে পবিত্র হও, হয়ে তোমার পবিত্র হৃদয়ে ভগবানকে বসাও এবং অবিচলিত চিত্তে তাঁর সেবায় সর্বদা যুক্ত হও। তার মানে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি সুনীতির কথা অনুযায়ী আর মহাপ্রভুর কথা অনুযায়ী আমরা হৃদয়ে যদি ভগবানকে বসাতে চাই, তাই হৃদয়টা আগে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। সেই ভালো করে পরিষ্কার করার উপায় জপ করবার সময় খুব মনোযোগ সহকারে, কেন মন পরিষ্কার করতে চাইছি, তাই ওই মহামন্ত্র শোনার সময় যোগ করতে হবে মনটাকে, মনোযোগ সহকারে হরে কৃষ্ণ জপ করতে হবে, শ্রবণ করতে হবে। তাহলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মন দিয়ে যদি আমি শুনবো, তাহলে মহামন্ত্র মনে গিয়ে পৌঁছাবে। মহামন্ত্র যদি আমি মন দিয়ে শুনবো, তাহলে মনে গিয়ে পৌঁছাবে। কান দিয়ে শুনবো, কানে গিয়ে পৌঁছাবে। কান এবং মন দুটো দিয়ে শুনবো, তাহলে মনে গিয়ে মহামন্ত্র পৌঁছাবে। মহামন্ত্র রাধাকৃষ্ণ নিজেই, তাহলে রাধাকৃষ্ণ নিজেই ধীরে ধীরে মনে গিয়ে পৌঁছাবে। আর ওরা নিজেই ওই মনের মধ্যে যত নোংরা আবর্জনা আছে, যত অসুরগুলো আছে, সেগুলোকে সরিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে ওরা নিজেরা গিয়ে বসবে। এত কৃপাময়। তাহলে তখনই বসবে যখন কান মন দুটো দিয়ে আমরা শুনবো, রাধাকৃষ্ণকে প্রবেশ করতে জায়গা দেব। রাধাকৃষ্ণ প্রবেশ করতে চায়, কিন্তু মনের দরজা বন্ধ করা আছে, তাহলে রাধাকৃষ্ণ ঢুকবে কোথা দিয়ে? এই জন্য মন দিয়ে শুনতে হবে। মন যদি অন্য জায়গায় আছে, মানে রাধাকৃষ্ণ যেখানে গিয়ে বসবে সেই জায়গাটা এখন অন্য জায়গায় আছে। তাই অবিচলিত চিত্তে তার সেবায় সর্বদা যুক্ত হয়ে যাও। তুমি তোমার হৃদয়ে ভগবানকে বসাও, স্বধর্ম অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র হও। এই আদেশগুলো, উপদেশগুলো দিলেন মাতা সুনীতি পুত্র ধ্রুবকে। শ্রীল প্রভুপাদ বলছে, সুনীতি তার পুত্রকে যে ভক্তিযোগের পদ্ধতি বলল, তা ভগবত উপলব্ধির আদর্শ পদ্ধতি। সকলেই ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করে তাদের নিজ নিজ বৃত্তি সম্পাদন করতে পারে। যে কেউ ভগবানকে হৃদয়ে বসিয়ে নিজের নিজের বৃত্তি, মানে পেশা চালিয়ে যেতে পারে। সেই কথা গীতায় ভগবানও অর্জুনকে বলেছেন, লড়াই করতে থাকো, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাকে মনে রেখো। আমাকে ভুলে গিয়ে লড়াই করো না, আমাকে স্মরণ করে লড়াই করো। কৃষ্ণ ভাবনায় সিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকটা সৎ ব্যক্তির সেই আদর্শ হওয়া উচিত। অর্থাৎ কৃষ্ণকে স্মরণ করে সর্বকর্ম করা উচিত। এই প্রসঙ্গে রানী সুনীতি তার পুত্রকে উপদেশ দিয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান ভক্তবৎসল নামে পরিচিত, ভৃত্যবৎসল নামে পরিচিত, যা ইঙ্গিত করে যে তিনি তার ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। তিনি বলেছেন, তুমি তোমার বিমাতার দ্বারা অপমানিত হয়ে ক্রন্দন করতে করতে আমার কাছে এসেছো, কিন্তু তোমার জন্য ভালো কিছু করার ক্ষমতা তো আমার নেই। কিন্তু কৃষ্ণ তার ভক্তের প্রতি এত দয়াময় যে তুমি যদি তার কাছে যাও, তুমি আমার কাছে এসেছো ঠিক আছে, কিন্তু আমার তো কিছু করার ক্ষমতা নেই, কেন তোমার বাবা আমাকে গ্রহণ করে না। তাই তুমি এক কাজ করো, তুমি যদি কৃষ্ণের কাছে যাও, তাহলে দেখবে যে তার স্নেহপূর্ণ বিনম্র ব্যবহার আমাদের মতো কোটি কোটি মায়ের বাৎসল্যকে অতিক্রম করে যাবে। মাতা সুনীতি ছেলেকে বলছে, তুমি আমার কাছে এসেছো ঠিকই, কিন্তু আমার তো করার কিছু নেই, আমি তোমার জন্য কিছু করে উঠতে পারবো না তুমি যেটা চাইছো। কিন্তু তুমি যদি
ভগবান কৃষ্ণের কাছে যাও, তার ভক্তের প্রতি এত কৃপাময় তিনি যে তুমি দেখবে যে তার স্নেহপূর্ণ বিনম্র ব্যবহার, ভগবান এত বিনম্র স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করবে তোমার সাথে যে আমাদের মতো কোটি কোটি মায়ের বাৎসল্যকে অতিক্রম করে যাবে ভগবান কৃষ্ণের আদর। কেউই যখন দুঃখ দুর্দশার নিবৃত্তি সাধন করতে পারে না, কেউ দুঃখ দুর্দশা কাটাতে পারছে না, তখন কৃষ্ণই কেবল তার ভক্তদের সাহায্য করতে পারেন। দুঃখ দুর্দশার নিবৃত্তি সে যদি সত্যি করতে চায়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা উচিত। সুনীতি আরও বলছে, ভগবানের কাছে যাওয়ার পন্থা সোজা নয়। পারমার্থিক মার্গে মানে এই ভক্তি জীবনে অত্যন্ত উন্নত মহাঋষিরাও তার খোঁজ করছে। রানী সুনীতি এও বলছে যে ধ্রুব মহারাজ এখন একটা 5 বছরের বালক, তাই কর্মকাণ্ডের দ্বারা পবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা তার ছিল না। যে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি করে পবিত্র হবে, তার পিতামহের মতো অনেক দান ধ্যান করবে, যাগযজ্ঞ করবে, সে ক্ষমতা কিন্তু ওর এখন নেই। 5 বছরের বালক সে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা 5 বছরের থেকে কম বয়সের একটা শিশুও অথবা যে কোনো বয়সের যে কোনো মানুষ পবিত্র হয়ে যেতে পারে ভক্তির দ্বারা। সেটা হচ্ছে ভক্তিযোগের বিশেষ গুরুত্ব। তাই তিনি তাকে উপদেশ দিলেন, দেবতাদের পূজা অথবা অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করো না, কিন্তু কেবল পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় নেওয়ার ফলে সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। কেউ যদি এই মহামন্ত্ররূপী ভগবানের আশ্রয় নেয়, মহামন্ত্র জপ করে, মানে মহামন্ত্ররূপী ভগবানের আশ্রয় যদি কেউ নেয়, তাহলে ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার। যে মহামন্ত্রের আশ্রয় নেবে তার সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। তাই বলছে সরাসরি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করো, সব সিদ্ধি লাভ হবে। দেবদেবীদের কাছে গেলেও সর্বসিদ্ধি লাভ হবে না। কেউ যখন সর্ব অন্তঃকরণে মানে হৃদয় থেকে পরমেশ্বর ভগবানকে গ্রহণ করেন, তখন তার পক্ষে সব কিছু সহজ হয়ে যায়, সাফল্যমণ্ডিত হয়ে যায়। সব কিছু, জীবনটা সরল হয়ে যায়, সহজ হয়ে যায়, সাফল্যমণ্ডিত হয়ে যায়। তো এই পর্যন্ত আজ আমরা বিরাম দিচ্ছি। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যো এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ, হরি ওম তৎসৎ। শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ জয়।